Hello dear students, welcome back to Royce and Creations YouTube channel. In this video, let us analyze SSLC exam 2024 mathematics model question paper set 1 in English medium. In this video, just I am going with revising with the model question paper with English medium because many students you are asking me, please you do it in English medium so that it will be helpful to you also. Because of that reason, I am going to do within English medium. Those who are watching, please subscribe and share with your friends. So already you know the pattern, so I'm going directly with the question paper. The subject code is 81E, so don't forget that subject code. First main multiple choice questions will be there. First question, if the nth term of an arithmetic progression an is equals to 4n plus 5, then its fifth term is. So illi namage an is equal to 4n plus 5 kottidare, we should find out fifth term. So in the place of n you substitute the value of 5, so then it will get 25. Therefore option C, 25 is the right answer. Next, second question, the product of two consecutive positive integers is 30. This can be expressed algebraically. So ali the two consecutive number andre, that means x plus 1. So the products they are asking, the product of two consecutive, that means x into x plus 1 is equal to 30. Therefore option D, x into x plus 1 is equal to 30 is the right answer. Next, question number 3, in a circle the angle between the radius and the tangent at non-centered end of the radius. So at the end of the radius always it meet at a perpendicular, therefore it forms a 90 degree. So option A, 90 degree is the right answer. Question number 4, 7 into 11 into 13 plus 13 is a dash. So multiply ಮಾಡಿ add ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting that is a composite number. Therefore the option A, composite number is the right answer. Question number 5, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment. The sum of the probability means always it is a 1. That means P of A is P of A plus P of A bar is always equal to 1. Therefore option B is the right answer. Question number 6, the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter in the length. The sides of the rhombus in length is, that is option C, 10 centimeter is the right answer. Next, question number 7, if we cut a cone into two parts by a plane parallel to the base, then the bottom part left over is the frustum of a cone, because ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8, the midpoint of a line segment joining 2 points A of 2,4 and B of minus 2,4 is, so here you have to use midpoint formula, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So the answer you will get 0, 0. So option C is the right answer. Next, second one, answer the following questions. 8 questions irutte. Question number 9, write the statements of basic proportionality theorem, that means Thales theorem ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ Thales theoremದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. A line parallel to one side of a triangle divides the other two sides is equal proportion is the answer. Next, question number 10, write the number of zeros of the polynomial. So here they have given the equation, therefore the zeros of the polynomial is 3. So hagagi 3 is the right answer. Next, 11th question, the probability of an event E is 0.05. Then what is the probability of an event not E? So E ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 0.05 ಆದರೆ ನಾಟ್ E ಅಂತದ್ದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 0.95 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ P of E plus P of not E is equal to 1 ಆದರೆ. So therefore P of not E is equal to 1 minus 0.05. Therefore the answer is 0.95 is the correct answer. Next, question number 12, find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. So surface area formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ದು 4 pi r square. Therefore 4 into 22 by 7 into, so ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7. Therefore 7 into 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 get cancel. So the answer is 616 centimeter square ಆಗುತ್ತೆ. Question number 13, find the distance between the points A of 2,6 and B of 5,0 using distance formula. So distance formula, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square formula ke haaki find out ಮಾಡಿದ್ರೆ the answer is square root of 45. Next, question number 14, if a pair of linear equation represented by the line has no solution, what is the kinds of the line? No solution andre 100% they are parallel lines. So parallel lines is the answer. Next, question number 15, express the denominator of 23 by 20 in the form of
2 to the power n into 5 to the power of m, and state whether the given fraction is terminating or non-terminating repeated decimals. So 23 by 20. So 20 ಅನ್ನ 2 to the power of n into 5 to the power of n ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಇಂದ 20 ಅನ್ನ ತೆಗೆದು 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 10 ಬಂತು, ಅದು ಸಹ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we can write 2 to the power of 5 and 5 to the power of 1. so therefore it is a terminating decimals ಆಗ್ತದೆ. next 16th question, they are asking the value of discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0. a value ಗೊತ್ತಿದೆ, b value, c value ಗೊತ್ತಿದೆ. so delta is equal to b square minus 4ac. so value substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 8 ಬರುತ್ತೆ. so minus 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ delta less than 0 ಆಗುತ್ತೆ. therefore there is no roots. so ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. next third main 8 questions ಇರುತ್ತೆ, 2 marks question answers. 17th question, find the 30th terms of the arithmetic progression 5, 8, 11. so 30th term ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸಮ್ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 92. therefore the 17th question 92 is the right answer. next question number 18, in a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, BD perpendicular to AC, if BD is equal to 8 cm, AD is equal to 4 cm, find CD and AB. ಎರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDC is equal to ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADB, therefore BD by AD is equal to DC by DB ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ BD square is equal to DC into AD, therefore 8 square is equal to DC into 4, therefore DC is equal to 64 by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. next 19th question, they are asking elimination method. solve the given pair of linear equation by elimination method. 2 equations ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, find the value of k if the pair of linear equation is 2x minus 3y is equal to 8 and 2 of k minus 4 into x minus ky is equal to k plus 3 are inconsistent. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌ ಮಚ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಆ 3ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 or 2ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ a1 by a2 is equal to b1 by b2, therefore 2 by 2 into k1 minus 2, 3 by k2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ k is equal to 3k minus 12 ಆಯಿತು. ಸೊ k is equal to 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 2 plus root 5 is a irrational number. So first let us consider 2 plus root 5 be a rational. So 2 plus root 5 is equal to p by q. Therefore 2 minus p by q is equal to root 5. Therefore take LCM, 2q minus p divided by q is equal to root 5. So 2q minus p by q is a rational number, but root 3 is not a rational number. Therefore this contradictory is our assumption. Therefore 2 plus root 5 is a irrational number. So for that question option will be there. Find the HCF of 24 and 40 using Euclid division algorithm. So ಹಾಗಾಗಿ 20 ಇಂದ 40 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 is the remainder. So therefore 40 is equal to, so you should write it in the form of a is equal to bq plus r ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 40 is equal to 1 into 24 plus 16. ಸೊ therefore 16 ಅನ್ನು 24 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 24 is equal to 1 into 16 plus 4 ಆಯಿತು. ಸೊ therefore 8 ಆಯಿತು. 8 ಇಂದ 16 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore 8 is the HCF of 24 and 40. Next question number 21. Sum and products of zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx minus 4 r 1 by 4 and minus 1 respectively. Find the value of a and b. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ is equal to 1 by 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ b by a is equal to 1 by 4. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ is equal to minus 1, therefore c by a is equal to minus 1. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಯಿತು, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22. if sin theta is equal to 12 by 30,
ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12/13 ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 13, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದರ್ಫೋರ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5/13. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ 12/5 ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3 cm. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ 8 cm ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24ಅಲ್ಲಿ ದ 2 unbiased dice whose phases are numbered 1 to 6 and rolled once, find the probability of getting a sum equal to 7 on their top of the face. ಸೊ ಡೈಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, 2 ಡೈಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 7 ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ 1,6, 3 and 4, 6 and 4 and 4 and 7. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 36. ದರ್ಫೋರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/36. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೈನ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಪಿ ಎನ್ perpendicular to AC and PM perpendicular to AB as shown in the figure. Prove that MB into CP is equal to NC into PP. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಇಂಟು ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಷ್ಮಾಸ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 years ago ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಏಜ್ 5 years ಫ್ರಮ್ ನೌ is 1/3. Find its present age. Or the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. So ನಮಗೆ shorter side ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Let us consider that breadth. Shorter side is a breadth, right? So diagonal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 60. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡಿಗಿಂತ 30 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 30. ಸೊ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 60, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಆಯಿತು. ದರ್ಫೋರ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 60x ಮೈನಸ್ 2700 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 30. ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90, ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 150, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ secant of 1 minus sin theta into secant theta plus tan theta is equal to 1, or evaluate 4 sin 30 plus tan 48 tan 42 minus 3 tan 45. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minus sin theta ಇದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. secant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by cos ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 by cos ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು sin by cos ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಅನ್ LCM. ಸೊ 1 plus sin theta by cos theta. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 minus sin theta by cos theta. ಸೊ ಇದು cos theta ಇದು cos theta ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos square theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, a plus b ಇಂಟು a minus b ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 square minus sin square theta ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1 minus sin square theta ಅಂದರೆ cos square theta, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2, tan 48 ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 42 ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 48. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ 48 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/tan. ಈ 48 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಥಿಯರಮನ್ನು
ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ cloth fixed in between the metallic wires. It is in the shape of sector of a circle of radius 21 centimeter and of angle 120 degree as shown in the figure. Calculate the area of the cloth used and also find the total length of the metallic wire. So ಇಲ್ಲಿ length ಮತ್ತೆ area ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first length of the metallic wire, that means arc BC is equal to formula ಇದೆ theta by 360 into 2 pi r. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 120 ಡಿಗ್ರಿ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 360 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 22/7 ಇಂಟು 21. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 86 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೀಟಾ ಬೈ 360 ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 462 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. Find the mean of the following data or calculate the mode of the following frequency distribution table. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, FI ಇದೆ. ಸೊ XI ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ 5, 15, 25, 35, 45. ಸೊ ದೆನ್ ನೀವು ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ 620 ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 625 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 25. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ F1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ F0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು F2 ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು 40 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ 40 ಬಂತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ, H ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 15 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ನಮಗೆ OG1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ OG1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 35 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ವೆಯ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ OG ಟೈಪ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 38 ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 42 ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ OG1 ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ವೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 kg 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2 kg ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಯ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೂಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ 8, -4, 9, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 0, 4 ಇದೇನು ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆಫ್ 2, x ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ -2, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, 7 ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು AB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, √82 ಬಂತು. BC ಮಾಡಿ, √82 ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CD √128 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 100% ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 sides ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ whose sides 5 cm, 6 cm, 7 cm and construct the another triangle whose sides are 3/5 of the corresponding sides of the given triangle. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ 4th main and the 4 marks question, that is find the solution of the pair of linear equations by graphic method. X plus y is equal to 7 and 3x minus 7 is equal to y is equal to 1. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮಗೆ 2ರಿಂದ 2 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ನಮಗೆ AP ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸು
ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರನ್ನು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಅಲ್ಲಿ there is a small island in the middle of 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. P and Q are direct points directly opposite to each other on the two banks, and the line with the tree, if the angle of the elevation of the top of the tree from P and Q are 30 and 45 respectively, find the height of the tree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಂತೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸುರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 38th ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.